اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کی دوسرے جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی مشکل کشائی فرمائے گا، پریشانیوں کو ختم فرمائے گا، اور اس عمل کی وجہ سے آپ کو نصرت الہی حاصل ہوگی۔ آپ رب کریم کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگیں گے، جو التجائیں کریں گے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور التجاؤں کو سنے گا، اور قبولیت کے بہت زیادہ آثار زیادہ ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کی ہر طرح کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، اور رحمت الہی موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر، تمام خطاؤں کو معاف فرما کر اس کی ہر دعا کی قبولیت شروع کر دیتا ہے۔ مشکلات کے بادل جو چھٹنے لگتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی میں بڑی ہی طاقت ہے، بڑی ہی تاثیر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھے گا، اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، انتہائی آسان یہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے گا، ہر طرح کے برے حادثے سے محفوظ رکھے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ملے گا۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ قرآنی کلمات پر منحصر ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے پریشانیاں ختم فرمانے کے لیے رستے نکال دیتا ہے، اور تنگ دستیوں سے انہیں خلاصی مل جاتی ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ وظیفہ اشد ضروری ہے۔ امت اس وقت انواع و اقسام کے دکھ اور درد برداشت کر رہی ہے۔ پوری امت کو چاہیے کہ اس عظیم ذکر کو پہچانے اور سچائی و اخلاص اور یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے، اس وظیفے کو تھام لے، ہر وقت ان کلمات کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں اور مشکل مصیبتوں سے نجات پائیں، تکالیف سے نجات پائیں۔ جو بندہ اس وظیفے کو مشکل اور مصیبت کے وقت پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا، اور جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھے گا رب کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرما کے اسے خوشحالیاں ہی خوشحالیاں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہو، بھلائی کے کام کرو، دکھ ہو یا سکھ، مختلف قسم کے اذکار الہی، خوشی غمی ہر حالت میں کرتے رہو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ تنگی تراشی میں اس کی دعائیں قبول کرے تو وہ خوشحالی میں بھی اللہ رب العزت سے ڈھیروں دعائیں کیا کریں، کیونکہ جب آپ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تب اللہ کو اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو رب کریم آپ کے مقدر کے فیصلے کر دیتا ہے اور آپ کے تقدیر کے فیصلے بھی کر دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ خوشی میں اپنے مالک حقیقی، اپنے خالق حقیقی کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے اور بندے کی قسمت رب کریم چمکا دیتا ہے۔
है। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, इंतहाई आसान ये वजीफा है। जो बंदा सच्चे दिल के साथ ये वजीफा करेगा, अपनी दुआएं कबूल होती खुद अपनी आंखों से देखेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल भी, आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज जुमेरात वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। जो लोग इस वजीफे को नमाजे असर के बाद करना चाहते हैं, वो नमाजे असर के बाद भी ये वजीफा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आप चाहें हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप चाहें 100 मरतबा तस्बीह के दानों पर इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लें। जब 100 मरतबा आप इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर आपने 100 मरतबा ही या बासितू या अल्लाहु, या बासितू, या अल्लाहु, या बासितू, या अल्लाहु का विर्द करना है। जब आप इन कलिमात को भी पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने अपने खाली हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, निहायत आजिजी इनकसारी से दुआ करनी है। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें, जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने एक मुट्ठी भर चीनी लेनी है, या एक मुट्ठी भर किशमिश, जिसे सौंगी वगैरह कहते हैं, वो आपने लेनी है। बेहतर ये है कि आप सौंगी लें। जो लोग सौंगी नहीं ले सकते या उनके घर में अवेलेबल नहीं, दुकानों से नहीं मिली, तो उन्हें चाहिए एक मुट्ठी भर चीनी ले लें। जब वजीफा करने बैठे हैं वो अपने सामने रखें। जब वजीफा मुकम्मल कर लें, दोनों तस्बीहात पढ़ लें, अव्वल आखिर दरूद पाक भी पढ़ लें, तो फिर आपने उस पर फूंक मार देनी है। चाहे किशमिश हो या फिर चीनी हो, जो भी चीज है आपने उस पर फूंक मार देनी है। और रब्बे करीम से आपने खुसूसी दुआ करनी है और परेशानियों, मुसीबतों, दुख दर्दों को खत्म करने के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। रिज़्क़ में इजाफा के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए, अल्लाह के खजानों से मालामाल होने के लिए, अल्लाह की अताओं के लिए, अल्लाह की नेमतों के लिए आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। रब्बे करीम आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा और आप पर अपना खास फजल और करम भी अता फरमाएगा। जब आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है तो उसमें से थोड़ी सी चीज आपने खुद खानी है और दूसरी जो बची होगी वो आपने अपने घर की छत पे डाल देनी है या किसी कच्ची जगह पे डाल देनी है, ताकि कीड़े मकोड़े, चिरिंद परिंद खाएं, आपको और हमें दुआएं दें। क्योंकि सदका 1000 बलाओं को टालता है। जब इंसान सदका करता है तो सदका मुश्किलात को आसानियों में बदलता है, परेशानियों को खुशहालियों में बदलता है और इंसान की तकदीर के लिखे को भी मिटा देता है। यानी जो भी दुख दर्द परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुकद्दर में सुकून ही सुकून लिख देता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा ही बाकमाल अमल है, बहुत ही आसान अमल है। इसकी फजीलत और बरकत भी बहुत ही ज्यादा है, कुरानी कलिमात हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है ये वजीफा कि जो भी इस वजीफे को पढ़ेगा उसकी परेशानियां, दुख दर्द खत्म होंगे, खतरात और परेशानियों से महफूज रहेगा, हर किस्म की मूजी बीमारियों से भी आप महफूज रहेंगे। रब्बे करीम इस अमल की बरकत से आप पर अपना खास फजल और रहम भी अता फरमाएगा। ये ऐसा तीरे बहादुर वजीफा है जिसकी बरकत से आप दुश्मनों की दुश्मनी से भी महफूज रह सकेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से आपको अता करेगा जहां से आपने कभी गुमान भी ना किया हो। इस अमल को, इस वजीफे को आप माह मुहर्रम उल हराम की हर जुमेरात वाले दिन करके अल्लाह की अताएं और रहमतें हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की
کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔